Okay, so our next point is the permissible stresses. Okay, now in the previous lecture we have seen the various combinations of the forces. Okay, look at the dead load असेल, wind load असेल, temperature effect या सर्वांचा इफेक्ट घेऊन आपण जो पर्टिक्युलर चिमणी असेल त्याचं कॅल्क्युलेशन करतो. ओके, नाउ व्हाट शुड बी द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ द पर्टिक्युलर चिमणी. ओके, चिमणीमध्ये काहीतरी परमिसिबल स्ट्रेसेस असतील. ओके, त्या स्ट्रेसेसला जर आपलं पर्टिक्युलर सेक्शन कॉज झाला, इन दॅट केस आवर पर्टिक्युलर चिमणी इज गोइंग टू फेल. Okay, so we have to design that particular chimney by considering that particular permissible stresses. Okay, so first the windward side. Okay, the windward side of that particular chimney will be subject to tensile stress due to the combined effect of the wind as well as the weight of that particular chimney. Okay, जे काही पर्टिक्युलर चिमणी असेल त्याचं वेट as well as the weight of that particular wind. Okay, या दोघांचं जो काही कॉम्बिनेशन असेल that will be on the particular chimney. Okay, suppose this is your okay, this is your particular chimney. Okay, so in that case the particular wind load will be acting on this. हा जो काही तुमचा windward face आहे याचा जर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, okay, we have to calculate the stresses in that particular section. In that case, the whatever that particular wind load will be acting, okay, that particular due to that particular wind load, the overturning of that particular chimney will be there, and therefore there will be a stresses, tensile stresses will be there. Okay, so त्याच्यामुळे जे काही टेन्साइल स्ट्रेसेस आहे तो स्ट्रेस in addition to that the weight of that particular chimney. Okay, chimney जो जे काही तुमचं वेट येणार आहे that particular chimney weight. Okay, now obviously due to the chimney weight the type of the stress will be compressive. Okay, जो काही स्ट्रेस असणाऱ्या पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये तो कॉम्प्रेसिव्ह असेल, whereas due to the wind it will be the tension. Okay, so net force will be whatever that total force will be, जो काही टेन्शन असेल त्याला जर आपण पॉझिटिव्ह घेतला आणि कॉम्प्रेसिव्हला निगेटिव्ह घेतला, therefore the stresses due to that particular wind will be equals to positive minus whatever the particular stresses due to the wind is. Okay, that will be your final stress on that particular section. Okay, final stress on that particular section. Okay, now in this particular section the weight of the lining is not considered. Okay, weight of the lining जी असेल ती तुमची कन्सिडर केली जात नाही in case of the particular permissible stresses on the windward side. कारण ती काय करणार आहे, जो काही तुमचा स्ट्रेस असेल तो रिड्यूस करणार आहे. ऍज द वेट ऑफ द चिमनी जसा तुमचा पर्टिक्युलर स्ट्रेस रिड्यूस करते, सिमिलरली इफ यू कन्सिडर इन दॅट पर्टिक्युलर चिमनी जर आपण कन्सिडर केली आणि त्याच्यामध्ये आपण विंडमुळे जो काही स्ट्रेस ऍक्ट होणार आहे दॅट विल बी पॉझिटिव्ह. ओके, देन वेटमुळे जो काही स्ट्रेस क्रिएट होणार आहे दॅट विल बी निगेटिव्ह. अँड अगेन ड्यू टू द जो काही तुमची लाइनिंग असणार आहे, व्हॉट एव्हर लाइनिंग वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड, ड्यू टू दॅट अगेन इट विल बी द निगेटिव्ह. ओके, त्यामुळे जो काही तुमचा स्ट्रेस असेल तो तुमचा कमी कमी होत जात आहे. ओके, that is the one reason. Okay, for the same point we avoid the self weight of that particular chimney. Second reason, self weight of that particular lining of that particular chimney. Second option is जे काही तुमची चिमनीचं स्ट्रक्चर असेल that will be erected first and then the particular lining will be applied to that particular chimney. Okay, आधी जी काही चिमणी असेल ती तुमची कन्स्ट्रक्ट केली जाईल. ओके, त्यानंतर जे काही तुमचं लाइनिंगचं कन्स्ट्रक्शन असेल, whether it is a brick lining, whether it is a concrete lining, that will be provided. Okay, so once that particular chimney has been erected, ओके, एकदाची तुमची पर्टिक्युलर जी काही पर्टिक्युलर चिमणी असेल ती कन्स्ट्रक्ट झाली. ओके, त्याच्यावरती लगेच विंड लोड जो असेल दॅट विल बी ऍक्टिव्ह ऑन दॅट पर्टिक्युलर लोड बिफोर द लाइनिंग. ओके, लाइनिंगला समजा तुमचं 1 आठवडा 2 आठवडा काहीतरी टाइम लागत असेल. ओके, सध्या पर्टिक्युलर in between that particular time, okay, whatever the time span of that particular section is, okay, whatever the जे काही तुमचं लाइनिंग कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी जो काही तुम्हाला टाइम लागेल, ओके, for that particular period of the time only two forces will be acting, that is the wind load and the self weight of that particular chimney. Okay, so therefore for that particular time span we are not considering the weight of that particular lining. Okay, and we are not reducing the particular stress. Okay, त्याच्यामुळे काय होतं, जो काही तुमचा स्ट्रेस असतो तो मॅक्सिमम स्ट्रेस जो असतो तो तुमचा फक्त जास्त रिड्यूस होत नाही, कारण जो काही चिमणीमुळे जो काही रिड्यूस होणार आहे तो निगेटिव्ह असल्यामुळे. ओके, जे काही लाइनिंग असेल त्याच्यामुळे तो निगेटिव्ह होणार आहे, म्हणजे अजून रिड्यूस होणार आहे, त्यामुळे तो एक सेफ्टी फॅक्टरला सुद्धा ऍडिशन होतो. as well as in the period where the particular lining is not provided, okay, or the construction of the lining will be there, or the maintenance of that particular chimney will be there, where the previous lining is to be removed and then the new lining will be applied. So here हा जो काही particular period असेल, in that case that particular chimney is still safe. Okay, as we have not reduced that particular maximum stress by reducing the compressive due to the weight of that particular lining. Okay, therefore for the जो काही तुमचा windward side असेल, where the tension forces will be there. Okay, in that case we only consider the combined effect of the wind as well as the weight of that particular chimney. But now at the leeward side now, okay, now on the leeward side that particular chimney will be subjected जो काही तुमचा wind load असेल, due to that wind load जो काही असेल
ड्यू टू दॅट विंड लोड ऑन द लिवर्ड साइड जे काही असेल म्हणजे जे काही विंड असेल त्याच्या अपोजिटची साइड जे काय असेल ऑन दॅट पर्टिक्युलर साइड द स्ट्रेसेस विल बी कॉम्प्रेसिव्ह. ओके, हा जो काही स्ट्रेस असेल तो इथं जो काही स्ट्रेस असेल तो टेन्साईल होणार आहे कारण तुमची जी काही चिमणी असेल ते टिल्ट होईल. ओके, वेदर आहे द अदर साइड विल बी ऑफ द compressive force. Okay, therefore the force stress due to the wind will be positive. Again, the stress due to the self weight of that particular chimney will be again positive, and again the weight of the lining will be it will be the positive. Okay, तिन्ही जे काही व्हॅल्यू असते ते पॉझिटिव्ह असते. therefore the maximum stress on this particular chimney will be equals to the stress due to the wind, the stress due to the self weight, and the stress due to the weight of that particular lining. Okay, so in case of the leeward section, okay, जेव्हा पण आपण leewardचे calculation करणार, okay, leeward phase, all of the particular weight stress due to the wind as well as the stress due to the self weight of that particular chimney as well as the stress due to the weight of the lining, हे तिघी आपण consider करणार so that we will get the maximum compressive stress. Okay, whereas in case of the windward side जे असेल त्याचा आपल्याला जर maximum tensile stress करायचा असेल, in that case the weight of the lining might be जी काही वेट ऑफ द लाइनिंग असेल त्याला आपण इग्नोर करू शकतो. ओके, रिमेंबर दॅट इन बोथ ऑफ द सेक्शन वी आर लुकिंग फॉर द मॅक्सिमम स्ट्रेसेस. ओके, दोन्ही पण सेक्शन मध्ये आपण मॅक्सिमम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करत आहोत. ओके, वेदर ऑन द विंडवर्ड साइड वेदर ऑन द लीवर्ड साइड. ओके, विंडवर्ड साइडला मॅक्सिमम केव्हा असेल, समजा तुमचं जे काही तुमची टेन्साईल स्ट्रेस असेल, ओके, तो तुमचा असेल समथिंग 500. ओके, जो काही तुमचा कंबाईन विंड वेट ऑफ द चिमनीमुळे जो काही स्ट्रेस असेल तो समजा असेल 100 आणि वेट ऑफ द लाइनिंग मुळे असेल 50. ओके, सो जर आपल्याला समजा जर आपण टेन्साईल जर पॉझिटिव्ह कन्सिडर केलं फॉर द विंडवर्ड साइड, इन दॅट केस द फायनल फोर्स विल बी 500 minus 100 minus 50 considering the lining. हे किती होतात तुमचे, दॅट विल बी इक्वल्स टू 350. Okay, whereas if we just ignore that particular lining जर आपण ignore केली, in that case the stress will be 400. Okay, so obviously the maximum tensile stress will be when the particular जी काही चिमणी असेल, जे काही तुमचं लाइनिंग असेल ते जर आपण जर ignore केलं, in that case the maximum tensile stress will be there on the particular chimney on the leeward side. Similarly, in case of the leeward side ला जर in case of the leeward side ला जर आपण consider केलं, in that case suppose the weight compressive stress due to the chimney is equal to wind load मुळे 500 आहे, self weight मुळे 100 आहे आणि लाइनिंग मुळे 50 आहे. सो अगेन आपण कॉम्प्रेसिव्ह ला पॉझिटिव्ह जर इथं कन्सिडर केलं, देन 500 प्लस 100 प्लस 50 म्हणजे फायनल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 650. ओके, whereas if we consider जर लाइनिंग आपण कन्सिडर केलं, in that case final stress will be equals to 600. Okay, therefore to the maximum stress will be when the particular जे काही तुमची compressive stress due to the wind असेल as well as the compressive stress due to the self weight of that particular chimney and the compressive stress due to the weight of the lining, हे तिन्ही जेव्हा आपण कन्सिडर केलो फॉर द लीवर्ड साइड, देन इट विल बी द मॅक्सिमम स्ट्रेसेस. ओके, देअरफॉर या दोन्ही कंडिशन लक्षात ठेवा, आपण मॅक्सिमम स्ट्रेसेस साठी कोणत्या कंडिशन्स घेतो. ओके, नाउ on the compressive side of the particular on the compressive side the efficiency of the joint depend upon the strength of the shear and the bearing and does not depend upon the tensile stress of the plate. Okay, त्याच्यामुळे the efficiency of the joint on the compression side will be taken as 100%. Okay, whereas the efficiency of the joint on the tension side will be taken as a 70%. Okay, now we know that the particular chimney is made up of the different section. Okay, जी काही तुमची चिमणी असेल that is made up of the different section. Okay, एकच स्टील प्लेट नाही, ती जी काही पर्टिक्युलर चिमणी असेल ती नंबर ऑफ स्टील प्लेट. ओके, 10 मीटरची एक स्टील प्लेट, त्याच्यानंतर अगेन सेकंड स्टील प्लेट, त्याच्यानंतर अगेन सेकंड, अशा प्रकारे नंबर ऑफ स्टील प्लेटची जी बनलेली आहे. ओके, नाउ द स्ट्रेस इन दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमची चिमणी असेल, ओके, दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेस डिफॉर्मेशन विल डिपेंड अपॉन दॅट पर्टिक्युलर जॉईंट. ओके, जे काही जॉईंट असेल त्याच्या डिस्ट्रीब्युशन वरती जी काही असेल, जे काही जॉईंट असतील त्याची जी काही इफिशियन्सी असेल टू कॅरी ओव्हर दॅट पर्टिक्युलर लोड, त्याच्यावरती तुमची काही स्ट्रेस असेल तो डिपेंड असेल. ओके, देअरफॉर ऑन द टेन्शन साइड तुम्हाला माहिती आहे, जो काही टेन्शन साइड असेल तुमची, इन दॅट केस द पर्टिक्युलर जी काही स्ट्रेस असेल ती कमी असते, वेराज जर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस जर आपण घेतली, इन दॅट केस द इफिशियन्सी विल बी हायर, कारण कॉम्प्रेस तुमचं पर्टिक्युलर मटेरियल होतं. ओके, देअरफॉर जे काही जॉईंट असतात त्याच्यावरती जी काही तुमची इफिशियन्सी असते ती प्रॉपर राहते. ओके, वेराज इन केस ऑफ द टेन्साईल जे असते ते तुमचे जे काही टेन्साईल जो काही फोर्स ऍक्ट होतो ऑन द पर्टिक्युलर जॉईंट, इन दॅट केस द एफिशियन्सी रिड्यूस. ओके, ते आपण ऑलरेडी रिवेटेड जॉईंट आणि बोल्टेड जॉईंट मध्ये आहे, तुम्ही ऍक्च्युअली बघितलं असेल, किंवा जे काही तुम्ही प्लेट गार्डर वगैरे जेव्हा आपण डिझाईन करतो तेव्हा सुद्धा याचा एफिशियन्सी आपण यूज करतो. ओके, इन बोथ ऑफ द केसेस स्टिफनर वगैरे यूज करताना. ओके, सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस देअरफॉर द जे काही टेन्शन साइड असेल
त्याच्या जो काही तुमचा इन दॅट पर्टिक्युलर केस द efficiency of the joint is taken as a 70%, whereas on the compressive stress the efficiency of the joint is taken as a 100%. म्हणजेच काय, जो काही तुमचा टोटल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस असेल, ओके, ऍज पर द परमिसिबल स्ट्रेस समजा तुमचा 100 आला, ओके, सो डिझाईन करताना आपण परमिसिबल स्ट्रेस किती घेणार, ओनली 70, ओके, वेअर ऑन द कॉम्प्रेसिव्ह साईडला समजा तो अगेन 100 आला, तर तिथं जो काही आपण डिझाईन करताना किती घेणार, परत 100 घेणार, okay, whereas on the tension side we are going to take it as a 70% of the whatever the original permissible stress is, whereas in case of the compressive side we are जो काही ओरिजिनल असेल तोच आपण कन्सिडर करणार. हे सर्व तुम्हाला डिझाईनला लागणार आहे. आपण जेव्हा डिझाईन करू तेव्हा तुम्हाला हे समजेल की 70% आणि 100%. ओके, बाकी जनरल आहे तुमचं. ओके, नाव द अडॉर्बल स्ट्रेस. ओके, नेमका परमिसिबल स्ट्रेस आपण कसा फाइंड आउट करणार. ओके, नाव द परमिसिबल स्ट्रेस कॅन बी फाइंड आउट फ्रॉम द आवर पर्टिक्युलर IS code, okay, 6533 1989, that is the code of a practice for the design and the construction of the steel chimney. Okay, 1989 चा जो काही कोड असेल त्याच्यावरून तुम्हाला जो काही परमिसिबल स्ट्रेस आहे त्याच्यामध्ये डायरेक्टली टेबल केलेला आहे. ओके, दॅट विल बी गिवन. ओके, नाव 6533 चे दोन पार्ट्स आहे तुमचे. ओके, IS code 6533 दोन पार्ट्स आहेत. ओके, फर्स्ट विल बी ऑफ द मेकॅनिकल तुमचा पार्ट आहे आणि सेकंड तुमचा स्ट्रक्चरल पार्ट आहे. ओके, ऑफ द कन्स्ट्रक्शन पार्ट आहे. ओके, मेकॅनिकल मध्ये तुमची जी काही हाईट वगैरे आपण ती कशी डिसाईड करतो, विड्थ आपण कशी डिसाईड करतो, जे काही आपण आधी सांगितलं होतं की तुमची विड्थ ऑफ द पर्टिक्युलर टॉप विड्थ किती असायला हवी, टोटल हाईट किती असायला हवी, आपल्याला गरज नाही कारण ते ऑलरेडी आपल्याला दिलं असतं. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर डिझाईन इज गिवन इन द पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 मध्ये हाईट तुमची कशी कॅल्क्युलेट करायची. ओके, शॉर्ट शुड द विड्थ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चिमनी, दॅट इज गिवन इन द पार्ट 1. ओके, whereas द पार्ट 2 जो काही असेल तो आपल्याला कामाचा आहे. ओके, त्याच्यामध्ये आपलं स्ट्रक्चरल डिझाईन जे काही असेल दॅट इज गिवन इन द पर्टिक्युलर पार्ट 2. ओके, सो दॅट डायरेक्टली टेबल आहे त्याच्यावरून तुम्हाला डायरेक्टली जो काही परमिसिबल स्ट्रेस असेल तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, सिमिलरली इफ द पर्टिक्युलर चिमनी इज एक्सपोज टू द रिझनेबल टेम्परेचर. ओके, जर ती पर्टिक्युलर चिमनी जर टेम्परेचरला म्हणजे जर पर्टिक्युलर चिमनीमध्ये खूप जास्त टेम्परेचर असेल, इन दॅट केस द स्ट्रेसेस विल बी ऑप्टेन. जो काही तुमचा बेसिक स्ट्रेस जो आपण कॅल्क्युलेट केला, ओके, त्याला आपण मल्टिप्लाय करणार विथ द केटी फॅक्टर, दॅट इज द टेम्परेचर इफेक्ट. ओके, ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर जो काही स्ट्रेसेस असेल तुमचे ते रिड्यूस होतील. ओके, व्हॉट एव्हर द पर्टिक्युलर स्ट्रेसेस येईल, जर तुमचा पर्टिक्युलर जे काही तुमची व्हॅल्यू असेल डिपेंडिंग अपॉन दॅट टेम्परेचर जे काही असेल डिपेंडिंग अपॉन दॅट द व्हॅल्यू ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही ओरिजिनल स्ट्रेसेस आहे तो आपण रिड्यूस करणार. ओके, नाउ दिस इज युअर पर्टिक्युलर टेबल नंबर 3 फ्रॉम द IS कोड. ओके, जो काही तुमचा IS कोड असेल 6533 त्याच्यामधला टेबल आहे. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द मॅक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर आवर पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, नाउ दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू विल डिपेंड अपॉन द टू फॅक्टर. ओके, फर्स्ट इज युअर D/T. Okay, that is your diameter of that particular chimney as well as and the thickness of that particular chimney. Okay, and the ratio दूसरा रेशियो जो काय असेल तो एमचा He/D. ओके, वेअर T इज युअर थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट ऍट द लेवल जे काही तुम्हाला कन्सिडर करायचे ऍट दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट विल बी द थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट. ओके, नेक्स्ट इज युअर मीन डायमीटर ऍट द लेवल कन्सिडर. ओके, जो काही तुमचा डायमीटर असेल तो किती असेल. ओके, He विल बी इफेक्टिव्ह हाईट फॉर द कन्सिडरेशन ऑफ द बकलिंग साठी आपण जे काही इफेक्टिव्ह हाईट कन्सिडर करणार आहोत हे आपण बघू नेमकं काय राहते. ओके, प्रत्येकाचं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द बोथ ऑफ द रेशियो, समजा तुमचा 170 आली. ओके, परमिसिबल स्ट्रेस तुमचा D/T जी काय असेल तुमची ती आली तुमची व्हॅल्यू 170. ओके, आणि तुमचा जो काही He/D रेशियो जो काही आला तुमचा 50. इन दॅट केस द परमिसिबल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 69 न्यूटन पर mm² ऑर द MPa. ओके, अशा प्रकारे जी काही आपण परमिसिबल स्ट्रेसची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण कॅल्क्युलेट करणार कन्सिडरिंग द D/T रेशियो अँड ऑल्सो He/D रेशियो. ओके, अगेन जर याच्यामध्ये जर कोणती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आली तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला अगेन जे काही इंटरपोलेशन असेल ते व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला इंटरपोलेशन करून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन व्हॅल्यू करायचे. ओके, फॉर द फायनल पर्टिक्युलर जो काही तुमचा टेबल असेल तो अलाव असेल तुम्हाला IS कोड 6533 जो असेल तो तुमचा अलाउड असेल. सिमिलरली इन दिस पर्टिक्युलर सेक्शन टेम्परेचर स्ट्रेसेस विल बी देअर. ओके, जो काही टेम्परेचर कोएफिशियंट आहे तो तुमचा सुद्धा KT जो काही असेल तो सुद्धा अवेलेबल आहे. जर तुमचं टेम्परेचर असेल इन केस ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी इट इज बिटवीन 0 to 200, इन दॅट केस द कोएफिशियंट विल बी 1. ओके, जर 350 असेल इन दॅट केस कोएफिशियंट विल बी 0.6. म्हणजे समजा जर तुमची जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू समजा जी आली तुमची 68 आली. ओके, इन दॅट केस द फायनल व्हॅल्यू विल बी 68 मल्टिप्लाइड बाय दिस पर्टिक्युलर KT.
that is equals to 0.6. Okay, this will be your permissible stress in case of our particular temperature असेल तर 350 असेल तर. Okay, the particular temperature 350 असेल, in that case it will be 68 multiplied by the 0.6, that will be your final value. Okay, again here the interpolation is allowed. Okay, so हे दोन टेबल जे आहे ते तुमचे इम्पॉर्टंट आहे फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द पर्टिक्युलर. Okay, so the calculation will be allowed. Okay, again the increase in stress will be solely due to the wind forces, allowable stress. Okay, again in case of the wind असल्यामुळे जो काही allowable stresses असेल त्याला आपण 25% इन्क्रीज करणार. ओके, समजा की तुमची व्हॅल्यू आली 68 मल्टिप्लाइड बाय द 1.25 आपण करणार. ओके, इन केस ऑफ 68 मल्टिप्लाइड बाय द 1.25. ओके, आपला विंड मुळे आपण कन्सिडर करत आहोत, त्यामुळे विंड साठी आपण एव्हरेज 1.25 ने इन्क्रीज करू. ओके, सो ही जी व्हॅल्यू आहे त्याला आपण 1.25 ने इन्क्रीज करणार आहोत. ओके, वी विल सी लाईक आपण जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो तेव्हा तुम्हाला बेटर समजेल ते. ओके, मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिझाइन थिकनेस ऑफ द स्टील प्लेट फॉर द सेल्फ सपोर्टिंग चिमनी. ओके, आपली जी काही चिमनी असेल त्याची डिझाइन थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट, हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट. ओके, न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला दोन गोष्टी सांगितल्या जातील. ओके, फर्स्ट इज युअर कॅल्क्युलेशन ऑफ द थिकनेस, तुम्हाला सांगितले असेल कॅल्क्युलेट द थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट ऍट द डिफरंट लेवल. ओके, नेक्स्ट इज युअर डिझाइन ऑफ द फ्ल्यू ओपनिंग. ओके, डिझाइन ऑफ द बेस प्लेट आणि अँकर बोल्ट तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेस सांगत नाहीत. ओके, ते सुद्धा आपण घेणार आहोत. ओके, स्टिल इट मे नॉट बी ॲज, पण दोन याच्यावरती तुम्हाला गोष्ट लक्षात ठेवायची. ओके, डिझाइन ऑफ द पर्टिक्युलर थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट. ओके, ऍट द व्हेरियस सेक्शन अँड द डिझाइन ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट अँड द फ्ल्यू ओपनिंग. ओके, फ्ल्यू ओपनिंग जे काय असेल त्या दोघांचं जे काही डिझाइन असेल दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. ओके, नाव as I said, the windward side of the particular chimney आपण जे आताच बघितलं. ओके, the windward side of the particular chimney will see the tendency due to the combined effect of the weight and the weight of the particular chimney. Okay, as I said, the weight of the lining is omitted in calculating of the maximum pressure, since the maximum pressure may act on the steel chimney before the lining is done. Okay, it will also happen when the under repair or the lining has been removed for the renewal वगैरे. Okay, again now the particular stress will be, okay, stress जो काही असेल that will be first जो काही stress असेल तुमचा. Okay, that will be due to the wind. Okay, wind मुळे जो काही स्ट्रेस असेल. ओके, नाउ वी नो दॅट द स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू पी डिवायडेड बाय ए. हा एक खूप जुना फॉर्म्युला आहे आणि तोच आपला सर्वीकडे युज होतो. ओके, दॅट इज द लोड अपॉन द एरिया. ओके, सो अगेन विंड साठी काय करायचं आपल्याला, लोड अपॉन द एरिया. नाउ विंडचा जो काही लोड असेल दॅट पर्टिक्युलर लोड डिवायडेड बाय द एरिया विच इज गोइंग, क्रॉस सेक्शनल जो काही एरिया असेल तो तुम्हाला कन्सिडर करायचा आहे. ओके, सो हियर अगेन द पी विल बी, ओके, जो काही लोड असेल इन दॅट पर्टिक्युलर केस पी जो काही आपण कन्सिडर करतो तो आपण कसं कन्सिडर करतो, आपण जो काही टावर असेल. ओके, टावर वरती आपण मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह लोड आणि मॅक्झिमम टेन्साईल लोड आपण कन्सिडर केलेला होता. त्यावेळेस काय केलं होतं आपण, पर्टिक्युलर टावर वरती आपण मुवमेंट कॅल्क्युलेट केली होती. ओके, हा जे काही लोड असेल मल्टिप्लाइड बाय द डिस्टन्स आपण करून मुवमेंट ऍट द बेस कॅल्क्युलेट केली होती, आणि ती जी काही तुमची मुवमेंट होती त्याला आपण डिवाइड केलं होतं व्हॉट एव्हर द width of that particular tower was. ओके, आणि ही याच्यामुळे जो काही तुम्हाला मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स इन द लेग और द मॅक्झिमम टेन्साईल फोर्स इन द लेग आपल्याला कन्सिडर भेटत होता. ओके, आपण प्रिव्हियसली कॅल्क्युलेट केलेला आहे इन केस ऑफ द दोन्ही मध्ये आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे इन केस ऑफ द ट्रान्समिशन टावर एज वेल एज द मायक्रोवेव्ह टावर. सिमिलरली हियर अगेन द विंड द load due to the particular wind P will be equals to whatever the MW will be. Okay, that is the movement due to the wind divided by the thickness of the particular plate. Okay, जी काही तुमची पर्टिक्युलर थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट असेल दॅट विल बी इक्वल्स टू MW divided by the P. Therefore the value of the P will be equals to MW divided by the T. ओके, हे कसं आलं तुम्हाला माहिती आहे. ओके, MW is your wind load आणि त्याला आपण करतो डिवायडेड बाय द बेस. ओके, टू गेट द पर्टिक्युलर जे काही तुमची लोड असेल तो आपण कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. सिमिलरली इथं सुद्धा आपण तेच केलं, MW डिवायडेड बाय द T, दॅट इज युअर थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट, सो दॅट वी विल गेट द P, दॅट इज द विंड लोड. ओके, नाउ P डिवायडेड बाय A. ए तुमचा काय असेल, पाय बाय 4 D स्क्वेअर. ओके, पाय बाय 4 D स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू A. याची व्हॅल्यू तुमची असेल पाय बाय D स्क्वेअर. सर्क्युलर सेक्शन असेल. ओके, सर्क्युलर सेक्शनचा एरिया विल बी पाय बाय 4 D स्क्वेअर. ओके, किंवा तुम्ही आर मध्ये सुद्धा त्याला रेडियस मध्ये सुद्धा कॅल्क्युलेट करत असता, पण आपल्याला डायमीटर दिलेला असतो. therefore पाय बाय 4 D स्क्वेअर विल बी अ बेटर ऑप्शन. ओके, सो नो वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द P as well as वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द A. ओके, P ची व्हॅल्यू होती तुमची MW. P ची व्हॅल्यू होती तुमची MW डिवायडेड बाय द
T, okay, and the value of the A was pi by 4 multiplied by the D square, okay. So इथं जर आपण ज्या या 4 ला वरती केलं, T ला खालती आणलं, okay, in that case the maximum, obviously the formula will be equals to 4m 4mw डिवाइडेड बाय द पाय डी स्क्वेअर टी, ओके. हे कसं आलं हे लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला फायनली फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याची गरज पडत नाही, ओके. जर तुम्ही डायरेक्टली लक्षात ठेवलं की हा 4 कुठून आला, एमडब्ल्यू कुठून आला, हा सिंपल फॉर्म्युला आहे. पी बाय ए चा फक्त आपण कन्व्हर्जन केलं, ओके. पी इज इक्वल्स टू एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी अँड एरिया इज पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. तोच फक्त इथं जो काही वेगळ्या फॉर्म मध्ये आपण जो काही असलेला तो लिहिलेला आहे, ओके. दिस विल बी स्ट्रेस ड्यू टू द विंड, ओके. दिस विल बी युअर स्ट्रेस ड्यू टू द विंड, ओके. So again, now the stress due to the self-weight of the chimney will be, आपण already previously आपण बघितलं आहे, what will be the stress of that particular chimney, okay. That is जे काही weight असेल divided by the pi dt, okay, that will be the area. Again हे आपण already आपण बघितलेलं आहे, I think previous याच्यामध्येच आपण what will be the stress due to the self-weight of the particular chimney, okay. So again इथं जी काही मायनस ची साइन असेल to get the maximum sigma t1, okay, that is the tensile stress, okay. हा जो काही असेल तुमचा टेन्साईल असेल, हा तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह असेल. therefore the net tensile force will be जो काही तुमचा टेन्साईल फोर्स ड्यू टू द विंड असेल आणि जो काही तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स असेल ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चिमनी, तो तुम्हाला मायनस करावा लागेल. therefore the final sigma t1, that is the tensile stress on the maximum tensile stress and the windward side will be equals to दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला, ओके. हाच फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, फक्त हाच फॉर्म्युला तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायमध्ये युज करायचा, ओके. आता टी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट कॅल्क्युलेटसाठी नंबर ऑफ फॉर्म्युला आहे. सर्व फॉर्म्युले या फॉर्म्युलावरतीच बेस आहे, ओके. काही वेगळं त्यांनी कॅल्क्युलेशन नाही केलं. ह्या फॉर्म्युला फक्त आता टी इकडे घेऊन गेले ते आणि सिग्मा टी पण इकडे टाकला, अशा प्रकारचं न्यूमेरस कॅल्क्युलेशन करून त्यांनी इकडून तिकडून काहीतरी फॉर्म्युले क्रिएट केलेले आहेत, ओके. न्यूमेरस फॉर्म्युले आहेत, बट हा जो काही फॉर्म्युला, हा एकच फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. याच्यामुळे जे काही तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा, दॅट विल बी युअर फायनल कॅल्क्युलेशन. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनी अदर काइंड ऑफ द फॉर्म्युला, ओके. नाउ दिस पर्टिक्युलर स्ट्रेस इज युअर मॅक्सिमम स्ट्रेस, ओके. सिग्मा टी वन जो काही असेल तो तुमचा मॅक्सिमम स्ट्रेस असेल, ओके. दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेस शुड बी less than or equals to the whatever the original permissible stress is, okay. जो काही परमिसिबल स्ट्रेस असेल त्याच्यापेक्षा हा जो काही सिग्मा टी1 जो आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे, दॅट इज द ओरिजिनल स्ट्रेस इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन, दॅट शुड बी बिलो दॅन द परमिसिबल स्ट्रेस इन दॅट पर्टिक्युलर चिमनी, ओके. नाउ द परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा टी, जो आपण पर्टिक्युलर डायग्राम, आपण जो काही टेबल असेल त्याच्यावरून आपण सिग्मा टी फाइंड आउट करणार, ओके. आणि त्याला आपण इफिशियन्सी मल्टिप्लाय करणार, ओके. इफिशियन्सी ऑन द टेन्शन साइड इज इक्वल टू 70%, therefore we are going to multiply it with the 0.7, ओके. therefore जर तुम्हाला थिकनेस जर तुम्हाला फाइंड आउट करायची असेल, ओके, आपल्याला एमडब्ल्यू माहिती आहे, ओके. वी नो द एमडब्ल्यू, वी नो द पाय, वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द डी, वी नो द डब्ल्यू एस, वी नो द अगेन पाय डी ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, as well as the this should be less than or equals to this particular value, okay. So याला जर आपण इथे इनपुट केलं, that is sigma t multiplied by the nt should be equals to 4nw divided by pi d square t minus ws divided by pi dt, okay. याच्यात जर तुम्ही इनपुट केलं, in that case we can easily calculate, एकच अननोन तुमचा राहतो, that is your equals to t. So from that using that particular equation we can calculate the value of the t, that is the thickness of the particular steel plate required at that particular section, okay. So ज्या काही सेक्शनला तुम्हाला value of the t तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची असेल ते आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो, ओके. So here the sigma t we have to calculate from the table, okay, and its efficiency again on the tension side 0.7 घ्यायची, okay. Similarly on the leeward side of that particular chimney, okay, chimney जे असेल त्याच्या leeward side ला, now here the compressive stress will be there. Again here for the maximum stress जो असेल, to get that particular maximum stress we have to consider first obviously the due to the wind, due to the self weight and due to the lining, okay. जो काही तुमचा स्ट्रेस असेल ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द सेल्फ वेट अँड ड्यू टू द लाइनिंग, ओके. विंडचा आपण ऑलरेडी जो बघितला, इथं जो बघितला तोच फॉर्म्युला तुमचा असेल, ओके. अगेन जो काही सेल्फ वेट असेल त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. लाइनिंगचा जो काही स्ट्रेस ड्यू टू द लाइनिंग, हे दोन्ही फॉर्म्युले जे काही असेल आपण ते प्रिव्हियसली बघितलेले आहेत, ओके. सो अगेन दॅट विल बी सेम. अगेन इट विल बी इक्वल्स टू द again it should be equals to the permissible compressive stress, okay. Okay, again it should be equals to the it should be less than or equals to the permissible stress in the compression itself. So again त्याला आपण इक्वल टू करू आणि त्याच्यानुसार टी ची जी काही एक व्हॅल्यू आहे ती अननोन आहे, त्याच्यानुसार आपण टी ची व्हॅल्यू जी असेल ती आपण फाइंड आउट करू द पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन, ओके. आणि ही जी आपण थिकनेस फाइंड आउट करू, ओके. दिस पर्टिक्युलर थिकनेस
will not be with the corrosion allowance. Okay, जो काही corrosion allowance असेल, without that particular corrosion, this particular T will be there. Therefore, final thickness of our particular T plate will be ही particular T original T plus the जो काही corrosion चा allowance असेल 2 mm 4 mm तो तुम्हाला प्लस करावा लागेल. समजा जर याच्यानुसार तुमची T ची जी काही व्हॅल्यू आली ती समजा आली 6 mm. ओके, as per the certification is 6 mm. ओके, प्लस तुमची corrosion allowance जर तुमचा 4 mm, then final value of the steel plate will be equals to 10 mm. Okay, we will see in the calculations. Okay, so let's starting with our numerical. नाही, याच्यामध्ये डिटेल्स भरपूर कमी दिलेले आहेत. त्यावेळेस तुम्हाला जे काही चिमणी असेल त्याच्यामध्ये डिटेल्स थोडे जास्त दिलेले असतील. ओके, त्याच्यावर सुद्धा मी तुम्हाला एक्झाम्पल देईल. ओके, फायनल त्याच्यामध्ये एक असाइनमेंट म्हणून न्यूमेरिकल देईल. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेशन प्रॉपरली समजतील. ओके, हाऊ द पर्टिक्युलर शुड बी. So first, design a 60 meter high self-supporting chimney with the following parameter. Diameter at the top is given as well as the height is given. Thickness of the lining is given 100 mm. दिले नसेल तरी सुद्धा 100 mm consider करायचे. लक्षात घ्या, the thickness of the lining is not given, always consider the thickness of the lining as a 100 mm. Okay, whether it is given असेल तर समजा 200 given असेल तर in that case you can take it as 200. Okay, but always consider the particular lining जे असेल 100 mm दिले नसेल, in that case consider it as a 100 mm. So first will be obviously the configuration of that particular chimney. Configuration means the height तुम्हाला दिलेली आहे, top width तुम्हाला दिलेली आहे, means you only have to consider the bottom width तुम्हाला calculate करायची आहे, as well as जो काही flared portion असेल त्याची height किती असेल, from the total height ती तुम्हाला calculate करायची आहे. त्याचे जे काही particular chimney असेल त्याला various segment मध्ये तुम्हाला divide करायचे. That will be the geometry. Each geometry तुमची macro tower or the transmission tower सर्वीकडे तुमचं almost same. Transmission tower ला थोडं वेगळं असते, but still in case of the macro tower same असेल. Okay, so again providing the conical flared portion in the lower part of that particular chimney for the प्रॉपर जो काही लोड डिस्ट्रीब्युशन असेल, म्हणजे जो काही तुमचा पर्टिक्युलर सेक्शन असेल, जी काही चिमणी असेल त्याचं लोड डिस्ट्रीब्युशन प्रॉपर होण्यासाठी आपण जो काही फ्लेट पोर्शन असेल तो कन्सिडर करणार. सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस व्हॉट शुड बी द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्लेट पोर्शन. Again, the height of that particular flared portion will be equals to h by 3. Total height is 3. Okay, so 60 meter height divided by 3, that will be equals to 20 meter. So the height of the flared portion will be 20 meter and the stretched portion should be equals to 60 minus 20, that is equals to 40 meter. Now the diameter of the flared portion will be equals to 5 by 4 of the top diameter. Okay, जो काही पर्टिक्युलर टॉप डायमीटर असेल त्याच्या 5/4 जो काही डायमीटर असेल दॅट विल बी देअर. ओके, आपण याचा डायमीटर बेस विड्थ कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपण मॅक्झिमम हाईटचं कन्सिडरेशन करत होतो, पण इथं तुम्हाला जो काही टॉप विड्थ असेल, ओके, जे काही टॉप विड्थ असेल त्याच्यानुसार तुम्हाला पर्टिक्युलर डायमीटर ऑफ द पर्टिक्युलर फ्लेट पोर्शन जो काही असेल तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा. विड्थ ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही असेल तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, सो डायमीटर विल बी 5/4 d. D ची व्हॅल्यू तुमची होती 3.5 मीटर. ओके, द व्हॅल्यू ऑफ द 3.5 मीटर, therefore it becomes 4.375. Okay, so considering the diameter of the flared portion as a 4.5 meter and the height of the flared portion as a 20 meter, again the particular चिमणी असेल त्याच्यात 10 मीटर मध्ये तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचं. ओके, लक्षात घ्या, जी काही चिमणी असेल त्याला 10 मीटर मध्ये तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचं. ओके, व्हॉट एव्हर द हाईट ऑफ द चिमणी इज 10 मीटरचे गॅप नुसार तुम्हाला सेगमेंट जे असेल ते तुम्हाला कन्सिडर करायचे. ओके, सो हियर अगेन 60 मीटर हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर चिमणी इज देअर. ओके, डिस्ट्रीब्युटिंग द चिमणी इन द 6 सेगमेंट विथ द हाईट ऑफ द 10 मीटर इच. प्रत्येकाची जी काही हाईट असेल दॅट विल बी युअर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर. ओके, ओनली इन दिस पर्टिक्युलर केस जर तुमची जी काही फ्लेअर पोर्शन असेल, जो काही फ्लेअर पोर्शन असेल, समजा त्याची जी काही हाईट असेल ती आली समजा 25 मीटर. फ्लेअर पोर्शन असेल त्याची काही हाईट आहे समजा 25 मीटर आली. इन दॅट केस एक जो काही पोर्शन असेल तो आपण 5 मीटरचा इथे कन्सिडर करू शकतो. ओके, नेहमी लक्षात घ्या, हे जे काही पोर्शन असेल ते वेगवेगळे पाहिजे. फ्लेअर पोर्शन आणि जो काही सेगमेंट असेल याच्यामधला असा एक स्पेशल सेगमेंट कन्सिडर करू नका. हे रिमेंबर दॅट. जो काही फ्लेअर पोर्शन असेल त्याला वेगळं सेपरेटली कन्सिडर करा फ्लेअर पोर्शनला, आणि जो काही तुमचा पर्टिक्युलर वरचा जो काही स्ट्रेच पोर्शन असेल त्याला वेगळा पोर्शन चेंज करा. ओके, या दोघांचा मिळून असा 10 मीटरचा एक सेपरेट सेक्शन कन्सिडर करू नका. ओके, फ्लेट पोर्शनला वेगळं सेपरेट करा आणि जो काही तुमचा अदर सेक्शन असेल त्याचा वेगळा. समजा हा जर 5 मीटर असेल देन यू कॅन टेक द segment height as a 5 meter also. Okay, that depends upon the particular height of the particular flared portion. Okay, so आपण पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये 10 मीटरचे जे काही सेगमेंट आपण प्रोव्हाइड केले, सेगमेंट 1 2 3 4 5 6. Okay, total 6 segments are there. Okay, we have to calculate the thickness of the plate at this particular level. Okay, x1 x2 x2 प्रत्येक जे काही सेक्शन असेल इथं प्रत्येकी जॉईंट असेल तुमचा. ओके, इथं तुम्हाला जे काही थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट असेल ते तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे. ओके, सो अगेन
सो अगेन द कॅल्क्युलेशन ऑफ द विंड लोड. ओके, अगेन द कॅल्क्युलेशन ऑफ द विंड लोड. आता इथे तुम्हाला विंड लोड फक्त तुम्हाला विंड इंटेन्सिटी दिली आहे आणि ॲज वेल एज टेरेन कॅटेगरी दिलेली आहे. ओके, काही वेळेस तुम्हाला डायरेक्टली विंड प्रेशर जो असेल तो काही फायनल प्रेशर असतो तो तुमचा दिलेला असेल डायरेक्ट. पीडी विल बी डायरेक्टली गिवन. ओके, दॅट इज द विंड डिझाईन विंड प्रेशर जो काय असेल तुम्हाला डायरेक्टली गिवन असेल की सपोज 20 मीटर हाईट पर्यंत 1.5 घ्या, त्याच्यानंतर 20 to 30 मीटर हाईट पर्यंत 1.65 घ्या, नंतर अगेन अबव्ह दॅट पर्टिक्युलर हाईट टेक इट ॲज 1.75. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द हाईट डायरेक्टली तुम्हाला मॅक्सिमम वेळेस जो काही विंड प्रेशर असेल तो डायरेक्टली दिलेला असतो. ओके, but if it is not given, in that case you have to calculate that particular PD. ओके, मॅक्सिमम वेळेस तुम्हाला दिलेलाच असेल. ओके, आता हे आपण दोन्ही कंबाईन करत आहोत की जे काही लॅब मध्ये जे काही तुमचं डिझाईन ऑफ द चिमनी असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला डायरेक्टली विंड प्रेशर दिलेलं नसेल. ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला विंड व्हेलॉसिटी दिलेली असेल. ओके, फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर विंड व्हेलॉसिटी यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द K1, K2, KT आणि KD आणि KC सर्व फॅक्टर कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला विंड प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, सो त्याच याच्याने आपण याच्या सुद्धा जाऊ म्हणजे दोन्ही तुमचं जे काही असेल ते तुमचं कम्प्लीट होईल. ओके, इफ इट इज डायरेक्टली गिवन इन दॅट केस यू डायरेक्टली तुम्हाला पीडी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट भेटून जाते. सो यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द wind load on the each segment. Wind load on the each segment you can easily calculate. Okay, so here K1, K2, K3. Again, considering the value of the K1, K2, K3. Again, the lifespan of the particular chimney is not given. If it is not given, taking it as a 20 years or 25 years जर आपण consider करायचा. Okay, steel chimney असेल, therefore the lifespan will be way too low. Okay, जर कॉन्क्रीट चिमनी असेल इन दॅट केस लाईफ स्पॅन जो असतो तुमचा 50 to 100 इयर्स घेतो आपण. ओके, दॅट इज अ इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर. ओके, जे काही न्यूक्लिअर जे काही प्लांट असतात त्याच्यामध्ये तुमची जे काही चिमणी असते दॅट इज मेड अप ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. ओके, तुमची प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट पासून बनवली असेल, देअरफॉर इन दॅट केस इट इज टेकन ॲज 100 इयर्स. ओके, पण जे आपण चिमणी बघत आहोत दॅट इज द स्टील चिमनी. ओके, सो फॉर द स्टील चिमनी इट इज जो काही लाईफ स्पॅन असेल दॅट इज अगेन तो कमी असेल कॉज दॅट पर्टिक्युलर चिमनी विल बी अफेक्टेड. जे काही टेम्परेचर असेल त्याचा इफेक्ट होणार आहे. ओके, ॲज वेल ॲज हाईट जो काही विंड प्रेशर असेल त्याचं बेंडिंग मुळे इफेक्ट होणार आहे. देअरफॉर इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन मच पर्टिक्युलर लाईफ स्पॅन. ओके, त्याचं जे काही डिझाईन असेल ते खूप हेवी होऊन जाते. देअरफॉर वी टेक द लाईफ स्पॅन ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी अप टू 20 इयर्स ऑर द 25 इयर्स ऑर द 30 इयर्स आपण घेतो. ओके, काही वेळेस 50 इयर्स सुद्धा घेता, बट दॅट इज तुमचं डिझाईन असेल ते खूप जास्त हेवी होऊन जाते. ओके, कन्सिडरिंग द लाईफ स्पॅन एज अ 20 इयर्स ऑर द 25 इयर्स. इफ इट इज नॉट गिवन, ओके, जर गिवन असेल तर तुम्हाला जे काही लाईफ स्पॅन असं दिलेलं असेल ते डायरेक्टली तुम्ही कन्सिडर करा. बट इफ इट्स नॉट गिवन देन कन्सिडर द लाईफ स्पॅन ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी ॲज अ 20 इयर्स. ओके, सो 20 इयर्स साठी आणि 44च आहे. ओके, 44 मीटर पर सेकंड साठी तुमचं काही K1 ची व्हॅल्यू असेल दॅट विल बी इक्वल्स टू 91. ओके, आता मी परत सांगत बसत नाही तुम्हाला K1 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची, K2 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो ते तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. K1 तुमचा डायरेक्टली डिझाईन लाईफ स्पॅन वरती आणि तुमचं जर काही विंड स्पीड असेल बेसिक विंड स्पीड त्याच्यावर डिपेंड असतो. ओके, अगेन K2 विल डिपेंड अपॉन द हाईट. ओके, हाईट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू 60. ओके, height for the first segment will be equals to 60. Okay, height for the second segment will be equals to 50. त्याच्यानंतर तुमची असेल 60, 50, 40, 30, 20 and 10 अशा प्रकारे तुमची हाईट असेल. फॉर द each height the K2 will be calculated. For the each height the K2 will be calculated. Okay, so K2 ची व्हॅल्यू अगेन तुमचं काही टेबल असेल 875/2050 त्याच्यावर आपण कॅल्क्युलेशन केलं. अगेन K3 will be as it is not located in any other hilly area, therefore it can be taken as a 1. K4 again it is not in the cyclonic region, therefore again K4 value will be again taken as a 1. Okay, so again 0.6 VZ square, that particular value will be there. Okay, then the KD value, again KD is your wind directional factor. Okay, in that case we are going to take it as a 1. Okay, wind direction factor जो असेल तुमचा 1 consider आपण करतो. Okay, in our particular case it has been given that the जो काही विंड डायरेक्शनल फॅक्टर असेल तुमचा in that particular case if it is a जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल, if it is a lattice tower, okay, whether it is a square section or the rectangular section or the triangular section, in that case we take it as a 0.9. okay, whereas but it has been IS code मध्ये तुमचं डायरेक्टली मेन्शन आहे of the particular design wind pressure for the circular or the near circular form the factor should be taken as a 1.
ओके, आपले जी काही चिन्ह असेल दॅट इज द सर्क्युलर सेक्शन. ओके, आता एक सिलेंडर आहे, मीन्स इट इज अ सर्क्युलर सेक्शन. देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ द KD, that is the wind directional factor, should be taken as a 1. Okay, in respect to whether it is in cyclonic region or the not. Okay, जर तुमचं लॅटिस फ्रेमवर्क असेल, ट्रस टावर असेल, इन दॅट केस वी टेक इट ॲज अ 0.9. ओके, जे काही टावर असेल त्याच्यामध्ये आपण 0.9 घेतलेला आहे, बट हियर वी हॅव टू टेक इट ॲज अ 1 as our particular section is a circular section or the cylindrical section असेल, म्हणजे तो सर्क्युलर आहे. Therefore this particular KD factor should be equals to 1. Okay, now again KA factor will be equals to upon the जो काही area असेल, depending upon that particular area, the KA factor will be there. So K factor will be depending upon the area जो काही असेल तुमचा पर्टिक्युलर सेगमेंटचा जो काही एरिया असेल. फॉर द फर्स्ट सेगमेंट द एरिया विल बी 35 मीटर मल्टिप्लाइड बाय द width of that particular section. ओके, टॉप width जी असेल तुमची 3.5, therefore it will be 35 मीटर स्क्वेअर. ओके, त्याच्यानुसार तुमचा KA फॅक्टर आपण कॅल्क्युलेट केला. Similarly, KC factor will be again 1. Okay, it is our particular section is KC जो काही असेल आपण इंटरनल आणि एक्सटर्नल वेगळा होत नाही. our building is not clad building, therefore it will be equals to 1. Okay, so we can calculate the PD value, okay, by multiplying the multiplying the particular wind pressure, okay, with the KD, KA and KC value, that will be your design wind pressure. Okay, design wind pressure multiplied by the area of our particular section and multiplied with the shape factor. Again, as I said, the shape factor for the chimney, it is a particular circular section, we are going to take it as a 0.7. Okay, therefore the final load on that particular segment 1, 2, 3, 4 will be equals to PD, that is the design wind pressure, multiplied by the area of that particular, on which area of that particular segment, okay, multiplying with the 0.7. okay, that is equals to shape factor. त्याच्यामुळे जो काय असेल आपल्याला फायनल विंड लोड भेटेल. अगेन दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू हॅज बीन कन्वर्टेड इनटू द kilonewton. Okay, so for the first segment it is 33.06, again for the second segment it is 33. Okay, जे काही तुमचे व्हॅल्यू असेल ते तुमचे ऍक्ट होणार आहे. ओके, नाउ those particular value again रिमेंबर दॅट इन दॅट दिस हा जो काही पर्टिक्युलर सेक्शन असेल तुमचा ट्रॅक्टोसाइडल असेल त्याच्यानुसार तुम्हाला काही काही कॅल्क्युलेशन असेल तुम्हाला करायचं आहे. ओके, नाउ दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू विल बी ऍक्टिंग अपॉन द सेंटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेगमेंट. जो काही सेगमेंट असेल त्याच्या सेंट्रॉइडल ऍक्सिस पासून तुझा जो काही पर्टिक्युलर ऍक्ट होणार आहे. ओके, दिस पर्टिक्युलर पोर्शन विल बी ऍक्ट. ओके, सो नाउ we want to calculate the MW. Okay, MW ची व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची, दॅट इज द मुवमेंट ड्यू टू द विंड लोड. ओके, समजा हा जो काही पर्टिक्युलर फर्स्ट सेक्शन असेल, फॉर द सेगमेंट 1 what should be the thickness. Okay, so to calculate the thickness we are going to take the MW, that is the moment of the particular wind load with the base of that particular segment, that is the x1 and x2. Okay, हा जो काही सेक्शन असेल तिथं कन्सिडर होणार आहे. ओके,